નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। શરૂઆત કરીશું મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી। જમ્મુ કાશ્મીરના શોપિયામાં સેના, સીઆરપીએફ અને એસઓજીએ ઓપરેશન ચલાવ્યું છે। શોપિયામાં સેનાનું હાલ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે, જેમાં સુરક્ષા દળો અને આતંકીઓ વચ્ચે અથડામણ ચાલી રહી છે। એક ઘરમાં 2 થી 3 આતંકીઓ છુપાયા હોવાની શક્યતા છે। સમગ્ર વિસ્તારમાં કોર્ડન કરીને સેના હાલ સર્ચ અભિયાન ચલાવી રહી છે। શોપિયામાં ઇન્ટરનેટ સેવા પણ બંધ કરવામાં આવી છે। जम्मू काश्मीर में सेना द्वारा हाल तो ऑपरेशन चाली रह्यु छे। सेना, सीआरपीएफ और एसओजी आ संयुक्त ऑपरेशन है, जेमां सुरक्षा दलों ने आतंकीओ वच्चे અથડામણ चाली रही है। एक घर में 2 થી 3 आतंकीओ छुपाया होवानी शक्यता ने पगले हाल समग्र विस्तार ने कॉर्डन करी लेवायो छे अने सेनाए सर्च ऑपरेशन चलाव्युं छे। आ सर्च ऑपरेशन ने पगले शोपिया में इंटरनेट सेवा पण बंद करी देवाई छे। तो आ तरफ जम्मू काश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान तरफथी फायरिंग करवामां आवी रह्युं छे। पूंछ, राजौरी, अखनूर सेक्टर में पाकिस्ताननुं फायरिंग छे जोवा मळ्युं छे अने भारतना वळता प्रहारमां पाकिस्ताननी 5 पोस्ट नेस्त नाबूद करी देवाई छे। जम्मू काश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान तरफथी फायरिंग करवामां आवी रह्युं छे। पूंछ, राजौरी, अखनूर सेक्टर में पाकिस्ताने फायरिंग कर्युं छे। वळता जवाबमां भारते पण सामे प्रहार कर्यो छे, जड़बातोड़ जवाब आप्यो छे ने पाकिस्तानी 5 पोस्ट नेस्त नाबूद करी दीधी छे। વધુ માહિતી સાથે जम्मू कश्मीर की संवाददाता बिलाल खान हमारे साथ जुड़ा है। बिलाल, बताएं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में एलओसी पर क्या कुछ गतिविधियां देखने को मिल रही है? रात को ही फायरिंग शुरू हुई थी, तो इस वक्त जो ये एक और यहाँ पर फोर्सेस को एक कामयाबी मिलने वाली है। जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर कश्मीर में, वहां पर 3 से 4 आतंकी को एक मकान में घेराव कर दिया है फोर्सेस ने, और उनको मार गिराने की कोशिश की जा रही है। अभी ये रात तकरीबन 3 बजे इनका घेराव किया गया है। एक मकान में छुपे हैं आतंकी और इनका घेराव किया जा रहा है। मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर बंद किया गया है इस डिस्ट्रिक्ट में, तो अभी इनको मार गिराने की कोशिश की जा रही है। जी बिलाल, और एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग भी की जा रही है। अभी इस वक्त क्या फायरिंग हो रही है? एलओसी पर रात के दौरान फायरिंग हुई थी। इस वक्त एलओसी पर अभी तक शांति है, तो अभी तक जो एलओसी पर हम नजर बनाए रखे हैं। ताहम जो रात के दौरान गोलाबारी काफी हुई, पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया रात भर, तो अभी जो है इस वक्त रुक रुक के गोलाबारी कभी हो रही है। ताहम अभी तक कोई जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है इस साइड में। तो बिलाल, भारत की ओर से क्या जवाब दिया गया? पाकिस्तान की कोई 5 पोस्ट भी नेस्त नाबूद कर दी गई है क्या? देखिए जो भारतीय सेना है वो भी जो पाकिस्तान की जो सीज फायर वायलेशन का जवाब दिया जा रहा है, रात भर दिया जा रहा है। और जो वायुसेना है वो भी रात भर चौकसी कर रही थी। पूरे कश्मीर में जितने भी बॉर्डर एरिया है, इसमें वायुसेना की भी चौकसी बराबर जारी थी रात भर। कहीं जो हाल ही में जो कल वायुसेना ने जो एक्शन किया था आतंकी ठिकानों के खिलाफ, तो उसके बाद जो पाकिस्तान जो बौखलाहट गया है उसके खिलाफ जो है पूरी तरह से यहाँ पर वायुसेना या थल सेना सभी सेना चौकस है और पाकिस्तान की हर कार्रवाई का जवाब दिया जा रहा है। जी बिलाल, शुक्रिया जानकारी के लिए। जी। तो जम्मू काश्मीर में एलओसी पर एक तरफ पाकिस्तान तरफथी फायरिंग पण करवामां आवी रह्युं छे, पूंछ, राजौरी अने अखनूर में, तो बीजी तरफ शोपियामां हाल सेना ने आतंकीओ वच्चे અથડામણ चाली रही है। एक मकान में 2 થી 3 आतंकीओ घुस्या होवानी शक्यता है, जेना पगले सेनाए तेने घेरी लीधुं छे अने हालमां तेमनुं सर्च अभियान चाली रह्युं छे, जेना पगले इंटरनेटनी सेवा बंद करी देवाई छे। एक तरफ पाकिस्तान तरफथी रातभर फायरिंग पण थयुं हतुं, त्यारे भारते पण वळतो जवाब आप्यो छे। आखिरे ए दिवस आवी गयो खरो के जेनी देशवासीओने भारतीय सेना राह जोई रही हती। पाकिस्तानने पाठ भणाववा भारतनी वायुसेनाए आज वहेली सवारे तेना बालाकोट प्रांतमां एर स्ट्राइक करी अने जैशे अने हिजबुलना आतंकी ठेकाणाओने नेस्त नाबूद करी नाख्या।
પુલવામા હુમલાના બરાબર 12 દિવસ બાદ ભારતીય વાયુસેનાએ પાકિસ્તાનના આતંકી સંગઠન જૈશ એ મોહમ્મદ સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ભારતીય વાયુસેનાએ વહેલી સવારે 3:50 કલાકે મિરાજ 2000 લડાકુ વિમાનથી પાકિસ્તાનની સીમા પર હુમલો કર્યો, જેમાં ખૈબર પખ્તનુવા પ્રાંતમાં આવેલા બાલાકોટ જૈશના સૌથી મોટા આતંકી કેમ્પને નેસ્તોનાબૂદ કરવામાં આવ્યો, જેમાં આતંકી મસૂદ અઝહરનો સાળો યુસુફ અઝહરનું પણ મોત થયું. બીજી તરફ 300 જેટલા આતંકીઓ અને સિનિયર કમાન્ડરના પણ મોત થયા હોવાની ખબરો છે. તો જે સ્થળે હુમલો કરવામાં આવ્યો તે એલઓસીથી 50 કિલોમીટર જેટલું દૂર છે. 14 ફેબ્રુઆરીએ થયેલા પુલવામા આત્મઘાતી હુમલામાં સીઆરપીએફના 40 જવાનો શહીદ થયા હતા, જેની જવાબદારી આતંકી સંગઠન જૈશ એ મોહમ્મદે લીધી હતી. બાલાકોટ ઉપરાંત મુઝફ્ફરાબાદ અને ચકોટીમાં બોમ્બમારો કરાયો. 12 મિરાજ વિમાનોને 1000 કિલો બોમ્બ વરસાવ્યા. જૈશના કંટ્રોલ રૂમ અલ્ફા 3 ને ઉડાવી દેવાયો. પાકિસ્તાનમાં સક્રિય આતંકીઓ પર પ્રથમવાર એર સ્ટ્રાઇક. સ્થાનિક એરિયાથી દૂર આવેલા આતંકી કેમ્પ પર એર સ્ટ્રાઇક. જંગલ વિસ્તારમાં આવેલા હતા આતંકી કેમ્પ. એર સ્ટ્રાઇકને કારણે એક પણ સિવિલિયનને નથી થયું નુકસાન. આ પહેલા 1971ના અને 1999ના કારગિલ યુદ્ધ સમયે ભારતીય વાયુસેનાએ આ પ્રકારની કાર્યવાહી પાકિસ્તાનની સેના સામે કરી હતી. ત્યારે કોઈ આતંકી સંગઠન સામે ભારતની આ સૌપ્રથમ મોટી એર સ્ટ્રાઇક છે. 2016ના ઉરી હુમલા બાદ પણ ભારતે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી હતી, પરંતુ તેમાં પેરા ટ્રુપર્સે આતંકી કેમ્પોનો સફાયો કર્યો હતો. ભારતના વિદેશ મંત્રાલય તરફથી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી વિદેશ સચિવ વિજય ગોખલેએ કહ્યું હતું કે એર સ્ટ્રાઇક કરવા પાછળનું કારણ અમને ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા એવા ઇનપુટ્સ મળ્યા હતા કે જૈશ એ મોહમ્મદ ભારતમાં કોઈ મોટા ફિદાયીન હુમલાને અંજામ આપવાનું છે, જેને લઈને વહેલી સવારે જ કાર્યવાહી કરતા ભારતે બાલાકોટ સ્થિત સૌથી મોટા આતંકી કેમ્પ પર હુમલો કરી તેને નષ્ટ કરી દીધો હતો અને જૈશના ઇરાદા પર પાણી ફેરવી દેવામાં આવ્યું. જૈશ એ મોહમ્મદે છેલ્લા 2 દશકાઓથી પાકિસ્તાનમાં સક્રિય છે, ત્યારે તેનો સર્વેસર્વા મસૂદ અઝહર છે, જે પાકિસ્તાનના બહાવલપુરમાં રહે છે. 2001માં કરાયેલા ભારતીય સંસદ પરના હુમલામાં અને 2016માં પઠાણકોટ એરબેઝ પર કરાયેલા હુમલામાં પણ જૈશ એ મોહમ્મદનો જ હાથ હતો. એર સ્ટ્રાઇકના થોડા કલાકો બાદ જ ભારતીય સેનાએ ગુજરાતના કચ્છના અબડાસાના એક ગામમાંથી પાકિસ્તાનનું એક ખુફિયા ડ્રોન પકડી પાડ્યું. તો એર સ્ટ્રાઇક બાદ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજીત ડોભાલ, સેના પ્રમુખ બિપિન રાવત અને વાયુસેનાના પ્રમુખ BS ધનોઆએ એલઓસી પર સુરક્ષાની સ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી. તો વાયુસેનાના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ પાકિસ્તાનના F-16 વિમાનોએ જવાબી કાર્યવાહીની કોશિશ કરી હતી, પરંતુ મિરાજ 2000 લડાકુ વિમાનની ફોર્મેશનને જોઈને તેઓ પાછા વળી ગયા હતા. મિરાજે પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તનુવાના એક ઠેકાણાને નષ્ટ કર્યો. ગુપ્તચર એજન્સીએ તેનું લોકેશન ઉપલબ્ધ કરાવ્યું છે. તો આ તરફ ભારતના હુમલાને પાકિસ્તાન આર્મી ઘૂસણખોરીના રૂપે જોઈ રહી છે. ભારતની કાર્યવાહી પર પાકિસ્તાનની સેનાના પ્રવક્તા મેજર જનરલ આસિફ ગફૂરે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય સેનાએ મુઝફ્ફરાબાદ સેક્ટરમાં ઘૂસણખોરીની કોશિશ કરી હતી. જો કે ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર ભારતે એલઓસીથી 50 મીટર દૂર આવેલા પ્રાંતમાં કાર્યવાહી કરી છે. આથી ભારતે ઘૂસણખોરી કરી તેવો પાકિસ્તાનનો દાવો પાયાવિહોણો છે. પાકિસ્તાનમાં હુમલા બાદ વાયુસેના હાઈ એલર્ટ પર છે. પશ્ચિમી સીમા પર એરફોર્સના ફાઇટર્સ કોમ્બેટ પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા છે અને તે પાકિસ્તાન સામે જવાબી હુમલા માટે સજ્જ છે. પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલા પશ્ચિમી સીમા પર જામનગર, ઉત્તરાઈ, જેસલમેર, જોધપુર, ફલૌદી, નાલ સહિત પંજાબના તમામ એરબેઝ પર સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારી દેવામાં આવી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. પાકિસ્તાનમાં એર સ્ટ્રાઇક બાદ ગુજરાતની બોર્ડર પર એલર્ટ અપાયું છે, જેને લઈને રાજ્ય પોલીસ વડા, આઈબીના વડા, BSF અને કોસ્ટગાર્ડ સહિતની કેન્દ્રીય એજન્સીઓના અધિકારીઓએ હાજરી આપી. મુખ્ય સચિવના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલી બેઠકમાં મહત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ હતી. બેઠકમાં દરિયાઈ સુરક્ષા પર રાજ્યકક્ષાએ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. પાકિસ્તાન સાથેની જળસીમા પર માછીમારોને ખાસ તકેદારી રાખવા અપીલ કરાઈ છે. દરિયાઈ વિસ્તારમાં કોઈપણ પ્રકારની ગતિવિધિને લઈને ઇન્ટેલિજન્સને એલર્ટ રહેવા મરીન પોલીસને પણ સૂચના અપાઈ છે. રાજ્યમાં આંતરિક સુરક્ષા બાબતે પણ પોલીસને સતર્ક રહેવા સૂચન કરાયું છે. તો પુલવામામાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ ભારતની કાર્યવાહીને પગલે હવે ગુજરાતના દરિયાઈ પટ્ટી પર સુરક્ષા વધારી દેવાઈ છે. ભાવનગર દરિયાઈ પટ્ટી પર મરીન સહિત કોસ્ટગાર્ડ બાજ નજર રાખી રહ્યું છે.
તો આજ મામલે અમારા સંવાદદાતા પોરબંદરથી પ્રતિશ શીલુ અને ગીર સોમનાથથી દિનેશ સોલંકી જોડાઈ ગયા છે। દિનેશ, સૌથી પહેલા આપને પૂછીશ કે જે બેઠક મળી છે રાજ્ય સરકારની અને ત્યાર પછી દરિયાઈ પટ્ટીની સુરક્ષા વધારવાના જે આદેશો આપવામાં આવ્યા છે, શું આદેશ છે અને કઈ રીતે હાલ સુરક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે? પુલવામા હુમલા બાદ સમગ્ર દેશની અંદર એક માહોલ ગરમ થયો હતો અને ત્યારબાદ જે કહી શકાય કે ભારત સરકાર દ્વારા પીઓકેમાં આતંકી ઉપર હુમલો કરી અને 200 થી વધુ આતંકીઓને ઠાર મારી નાખવામાં આવ્યા છે અને ત્યારબાદ કહી શકાય કે દેશની જે કોસ્ટલ એરિયા છે તે કોસ્ટલ એરિયાની અંદર સમગ્ર દેશની અંદર કોસ્ટલ એરિયામાં સઘન સુરક્ષાઓ હાથ ધરાઈ છે। ખાસ કરીને જે માછીમારો હોય છે તો માછીમારોને પણ આ બાબતે જાહેર સૂચનાઓ અપાઈ રહી છે કે દરિયાની અંદર જો તમને એવી કોઈ જાણકારી કે કોઈ ગતિવિધિઓ મળે તો તાત્કાલિકના ધોરણે જે તે અધિકારીઓને અથવા તો વાયરલેસ દ્વારા ફિશરીઝ અધિકારીઓને પણ જાણ કરવી અને ખાસ વાત કરવામાં આવે તો જે કોસ્ટલ એરિયાઓ હોય છે તેને લઈને ખાસ પોલીસ દ્વારા પણ દરિયા કિનારા અને દરિયાની અંદર પણ પોલીસ અને કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાઈ રહ્યું છે। જી પંકજ, જી આપ જોડાયેલા જ રહેશો। પ્રતિશ, આપની પાસે આવીશ। પોરબંદરમાં કઈ રીતે સુરક્ષા એજન્સીઓ એલર્ટ છે અને માછીમારોને કયા પ્રકારની સૂચનાઓ અપાઈ છે? જી પંકજ, ગઈકાલે જે રીતે ભારતીય વાયુસેનાએ જે સ્ટ્રાઇક કરી છે ત્યારબાદ 105 કિલોમીટર લાંબો પોરબંદરનો જે દરિયાઈ વિસ્તાર છે તેમાં ખાસ કરીને જે માછીમારો છે તેમજ જે સુરક્ષા એજન્સી ઇન્ડિયન નેવી છે, કોસ્ટગાર્ડ છે તેમજ મરીન પોલીસ તેમજ સ્થાનિક પોલીસ સહિતનો જે સ્ટાફ છે તે હાલ સઘન ચેકિંગ કરી રહ્યો છે અને ખાસ કરીને માછીમારોને આ બાબતે એલર્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે તેઓને દરિયામાં કોઈ પણ જાતની ગતિવિધિ જોવા મળે તો તાત્કાલિક કોસ્ટગાર્ડ તેમજ સુરક્ષા એજન્સીનો સંપર્ક સાધવા જણાવવામાં આવ્યું છે। અને મહત્વની વાત એ છે પંકજ કે પોરબંદરનો જે દરિયાઈ વિસ્તાર છે તે ભૂતકાળમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આવી જે આતંકીય પ્રવૃત્તિ છે તેને ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યો છે। જે મુંબઈમાં અટેક થયો હતો તેનો જે RDX સહિતનો જે જથ્થો હતો તે પણ આ જ દરિયા કિનારેમાંથી ગયો હતો। એટલે હાલ તો જે પોરબંદર જિલ્લો છે તે એલર્ટ પર છે તેમ કહી શકાય। જી પ્રતિશ, આભાર અને દિનેશ આપનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ। ભારતીય સેનાની પાકિસ્તાન પર એર સ્ટ્રાઇક બાદ સમગ્ર દેશમાં એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। ત્યારે નવસારીમાં સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા રેલવે સ્ટેશન અને અન્ય વિસ્તારોમાં બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડની મદદથી તમામ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી। જિલ્લાના દરિયા કિનારે પણ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। આખરે 12 દિવસ બાદ ભારતે પુલવામા હુમલાનો બદલો લીધો। પાકિસ્તાનમાં ધમધમતી આતંકની હાટડીઓ પર એર સ્ટ્રાઇક કરી અને 300 જેટલા આતંકવાદીઓનો સફાયો કર્યો। આ સમાચાર મળતા જ દેશભરમાં જાણે ઉત્સાહનો માહોલ છવાયો। ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં ભારતની આ સિદ્ધિના માનમાં ઉજવણી થઈ રહી છે। અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, જૂનાગઢ અને પોરબંદરમાં લોકોએ રસ્તા પર આવીને ફટાકડા ફોડીને ઉજવણી કરી તો મીઠાઈ ખવડાવી વાયુસેનાની કામગીરીને બિરદાવી હતી। આ તરફ દાહોદ, ભરૂચ, બનાસકાંઠા, નવસારી અને ભાવનગરમાં પણ ભારતે પાકિસ્તાનને આપેલા જડબાતોડ જવાબનો જશ્ન મનાવ્યો। ભારતીય સેનાના પરાક્રમ બાદ વાઘા બોર્ડરમાં જશ્નનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। મોટી સંખ્યામાં ભારતીયોએ વાઘા બોર્ડર પર એકત્ર થઈ અને દેશભક્તિના રંગમાં રંગાયેલા જોવા મળ્યા। લોકો દેશભક્તિના ગીત પર ડાન્સ કરી રહ્યા છે, ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા। પાકિસ્તાનમાં જે રીતે વાયુસેનાએ આતંકવાદીઓના અડ્ડાઓનો સફાયો કર્યો છે ત્યારે વાઘા બોર્ડર પર જે જશ્નનો માહોલ જોવા મળ્યો એ આપ જોઈ શકો છો। મોટી સંખ્યામાં વાઘા બોર્ડર પર એકત્ર થઈને લોકોએ દેશભક્તિના રંગમાં રંગાઈને ડાન્સ પણ કર્યો, ઉજવણી કરી અને વાયુસેનાની કામગીરીને બિરદાવી હતી। ભારતે પાકિસ્તાન પર એર સ્ટ્રાઇક કરતા ભારતના નાગરિકો ઠેર ઠેર સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા છે। ત્યારે અમદાવાદના વેજલપુરમાં લોકોએ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવી અને ફટાકડા ફોડીને ભારતીય સેનાની કામગીરીને વધાવી હતી અને પાકિસ્તાનને વધુ આકરો સબક શીખવવા માટે માગણી કરી હતી।
जो भी कार्रवाई की है उन पूरी तरह से उसका स्वागत करते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने जो भी कदम लिया है बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। आगे चाहते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसे ही पाकिस्तान को धूल चटाएंगे और हम लोग अपने देश को ऐसे ही प्रगति के मार्ग पे ले जाएंगे। ભારતે આજે જે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી છે એનાથી આ પૂરો દેશ ઘણા ખુશીની લહેર દોડી ગઈ છે અને ફાઇનલી 14 ફરવરીનો રિવેન્જ આજે લઈ લીધો છે ભારતે અને આજે શહીદોનો આજે 13મું પણ છે, તો આજનો દિવસ બહુ જ સારો હતો આ રિવેન્જ લેવા માટે।